I welcome our worthy principal, Dr. Tarvinder Singh Uba, and Dean, Department of Agriculture, Madam Sandeep Chahal ji. Before inviting sir on the dais, I would like to say some words about the college. That General Shivdev Singh Diwan Gurbachan Singh Khalsa College is established in 1960 with few students, but now in nowadays the college has achieved milestones and new heights, and it is touching new heights due to the able guidance of our worthy principal sir. Now I invite our worthy principal sir to deliver or to interact with you and staff of the department. Professor Sandeep Chahal, Dean Agriculture, Professor Harpreet Kaur, Head of the Department, स्टाफ साथी ਦੇ प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤ ਭੂਮੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤ ਭੂਮੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਨਾਦਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਘਟੀਆ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਚਾਕਰੀ ਨਖਿੱਧ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਤੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਧੰਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
पक्की खेती देख के गर्व करे किसान, झक्खड़ झोला वायो पिया घर आई ता जान। कई बार जब पक्कियां कणकां हुंदियां कड्ढियां हुंदियां ने जे अचनचेत इन्नी बारिश आ जाती है कि सब कुछ रुड़ खुड़ जाता। बिना शक खेती कुदरत के उत्ते बहुत ज़्यादा निर्भर सी। नहरां बणियां, नहरां दे जाल विछे, खेती नूं नहरी पानी मिलना शुरू होया, फिर खेती वधी फुल्ली। हरी क्रांति आई, खेती होर वधी फुल्ली, पर हरी क्रांति बहुत बीमारियां नाल लैके साडे लई आई। जे थोड़ा जिहा बरीकी दे विच असीं सोचीए तां मैनूं इह जापदा हुंदा कि हरी क्रांति ने साडे लई बहुत वड्डियां समस्यावां छेड़ दित्तियां। हरी क्रांति दे मुੱਢ ने सानूं इह जुगाड़बंदी दे दित्ती कि असीं वध तो वध रसायणां दा किवें उपयोग करके वध तो वध पैदावार किवें लैणी है। हरी क्रांति ने सानूं बहुत ज़्यादा टैक्नोलॉजी नाल जोड़ दिता। हरी क्रांति तो बाद बैंकां ने सुखाले कर्जे कर दिते ते उन्हां कर्ज़िਆਂ ने साडा सारा लक तोड़ के रख दिता। सानूं कर्जा लोड़ींदा सी या नहीं लोड़ींदा सी, असीं कर्जे लैण लग पए। सानूं ट्रैक्टर की जरूरत सी या नहीं जरूरत सी, असीं कर्जे लैण लग पे। साडे पड़ोसी ने ट्रैक्टर ले लिया, किला भावें 1.5 है साडे कोले, असीं वो 1.5 किला भी गिरवी धर के किश्तां दे उत्ते ट्रैक्टर लेने शुरू कर दिते। आसानी नाल सानूं बैंक कर्जे मिलने शुरू हो गए। उन्हां दा असर की होया कि हौली हौली किसान कर्जिਆਂ ਦੀ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। एक समा सी जदों कर्जा बहुत थोड़ा हुंदा सी या कर्जा एक फसल का हुंदा सी, दूजी फसल ते लै जांदा सी, उदों कहंदे सी कि शाह बिना पत नहीं, आड़ती हुंदा सी, शाह हुंदा सी। वो कर्जा उन्हां को दिंदा सी। उन्हां च 2 किस्म के शाह हुंदे सी। कुछ अजिहे अंगूठियां वाले शाह हुंदे सी कि किसान दी कई पीढ़ियां बीत जांदियां सी, पर उस शाहूकार का कर्जा नहीं सी लैंदा। उत्थे असी अक्सर कहते हुंदे सी कि जिहड़ा शाह दा फार्मूला हुंदा सी, किसान अनपढ़ हुंदा सी, वो कहंदा हुंदा सी कि जी तुहाडा जिहड़ा कर्जा जे बन गया, किन्ना कर्जा बनिया जी, कहंदा 36 डूडा 92 मल्टीप्लाई है ना, 36 डूडा 36 नूं 1.5 नाल मल्टीप्लाई किया, कहंदा 92 बन गए। 36 डूडा 92 छड्डे 8 विचों 8 तैनूं रियात करती, बन गया पूरा 100 के उत्ते अंगूठा लवा लेता सी। ब्याज के उत्ते पड़ ब्याज के उत्ते नकड़ ब्याज के उत्ते होर ब्याज लगी जाते सी। हरी क्रांति ने कुछ जिमींदारां नूं सुखाला करता। अचनचेत पैसे आने शुरू हो गए, थोड़े जे पैसे वध गए। जदों पैसे वधने शुरू हो गए, फिर पिंडां दे विच ईको फ्रेंडली घर छड्ड के असीं मार्बल फ्रेंडली घरां दे विच जा पहुंचे। पैसे वधदे गए, महल उसरदे गए, कुदरत दा जिहड़ा नाल मेल जोल सी वो घटदा गया, ते सारा जो शहरां दे विच पथरीलापन सी, वो पथरीलापन पिंडां दे विच आउंदा गया। शहरां दे विच पत्थरां 'च रहिंदे लोक हौली हौली पत्थर हुंदे गए ने, ते बहुत वड्डे शहरां 'च तां लोक लगभग पत्थर बन गए ने। छोटे शहरां 'च भी लगभग हुण पत्थर बनते जा रहे ने, अपने घरां तक महदूद हो गए। ते पिंडां दे विच जदों जिन्हों असीं सो काल्ड विकास का सभ्याचार आखते हैं, जदों पिंडां विचों विकास का सभ्याचार आया तां उस विकास के सभ्याचार ने पिंडां दीयां सत्थां तोड़तियां, पिंडां दा भाईचारा तोड़ता, पिंडां दा एका तोड़ता, पिंडां दा इतफाक तोड़ता। हर व्यक्ति अपने आप नूं आज़ाद ते सुतंत्र रूप दे विच विकसित करन लई होड़ दे विच उलझ गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग दा मॉडल आया। सब तो खूबसूरत मॉडल सी सहकारिता वाली खेती का, पर वो बुरी तरह फेल हो गया। सहकारी सभावां कुछ लोगों नाल मिल के सिर्फ ते सिर्फ कुछ कर्जे लैण दा साधन बन गईयां। उन्हां कर्जिਆਂ चों भी
ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਂ ਲਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਾੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਨਾੜ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਦਰਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਦਰਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 20-20 22-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ, 1.5 ਕਿੱਲਾ, 2 ਕਿੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 3-4 ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 4 ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਡਰਨ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਣਜੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ 1,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਨਾ ਇਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਗੁਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਣਜੀ ਲਈ ਕਈ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ 1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੇਤੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਘਰ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੈਜ਼ਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਰੇਹ ਪਾਈ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਖੇਤੀ ਥਿਊਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਝਿਜਕੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।